सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैण। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। अज पंजाब दे विच चोखी गर्मी सी। पिछले एक हफ्ते तो पंजाब दे विच काफ़ी गर्मी पै रही है। मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है कि आउंदे 24 घंटे दे विच पंजाब दे विच मौसम स्थिर ते गर्म रहना ते मींह कणी दी जां बदलवाई की संभावना कोई भी नहीं। तो जेकर हुण पहली वड्डी खबर के वाले जाने हैं तो वह पंजाब के किसानों के संघर्ष नाल जुड़ी हुई है। लगातार पंजाब की किसानी संघर्ष नूं तिखा करदी जा रही है। बादल पिंड दे विच लग्या होया मोर्चा 7वें दिन दे विच पहुंच गया तो इस मोर्चे की खासियत हुण ये बन गई है कि इहदे विच हर उम्र वर्ग दीआं औरतां, बच्चे, बजुर्ग, जवान, अधखड़ सारे इहदे विच पहुंचे हुए हैं। इस मोर्चे दे विच जिस तरीके दे नाल लगातार अगे तो अगे वधण दी तीखणता ते लगातार अगे तो अगे वध के ते अपनी मंजिल दे वल पहुंचण दी हसरत दिखाई दे रही है, उहनूं सलाम करनी बनदी है। हालांकि असीं ये गल हमेशा कहने आ कि भावें पंजाब दी किसानी होवे, हरियाणे दी होवे, यूपी दी होवे जां कितों दी भी होर, उहदा जी नहीं करदा कि असीं इन्हां तपदियां दुपਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सड़कों के उत्ते बैठीए दरियां विछा के जां भुंजे वैसे बैठ जाइए चौंकड़ी मार के। किसी का जी नहीं करता कि असी इन्नी तिखी गर्मी दे विच नारे लाइए, मुड़को मुड़की होइए, पर उन्होंने मजबूरी है क्योंकि इस वक्त अलख जगाउणी समय की सब तो वड्डी जरूरत बनी पई है। पर जिहड़े हाले भी बेज़मीरे लोग आ, जिहड़े नाशुकरे लोग आ, जिहड़े किसानां दा दिता होया अन्न खा के ते हाले भी घुन्ने जे बन के बैठे आ, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ भी माड़ी मोटी चुप तोड़नी चाहिए है। क्योंकि जिहड़ा भी साडी थाली दे विच भोजन आ, वो सारे दा सारा किसानां दे खेतां दे विचों आ रहा। ते जेकर पंजाब दा अन्नदाता इस वक्त मुश्किल की घड़ी दे विच है, मतलब यह है कि सारे ही कारोबार सीधे ते असिद्धे तरीके दे नाल संकट दे विच है। पर जिस तरीके दे नाल ये संघर्ष मगिया ते जिस तरीके दे नाल इस वक्त केंद्र की सरकार टिचरां किसान नूं कर रही है, उहदे उत्ते रह के दुख भी हुंदा। चाहीदा तां इह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब किसानां दीआं भावनावां की कदर करदे। जेकर किसान कहंदे कि सानूं ये बिल नहीं चाहिए, जिहड़ा मुनाफा तुसीं सानूं देना चाहुंदे हो सानूं बिल्कुल नहीं चाहिदा, असीं तुहाडीआं गल्लां दे विच नहीं आउणा चाहुंदे, जेकर कोई सुधार नहीं कर सकदे तां जो कुछ तुसीं कर रहे हैं असीं ये भी नहीं चाहुंदे, तां मोदी साहब नूं चाहीदा सी कि गल मंन जांदे। पर उन्हां ने जिदबाजी दे विच ही पहिलां लोक सभा दे विच बिल पास हो गए, राज सभा दे विच भी हो गए ते हुण राष्ट्रपति की मेज़ दे वाले जाने आ, उन्हां ने भी शायद मोहर ला ही देनी है ते उस तो बाद ये जमीनी पद्धर दे उत्ते बिल लागू हो जाने आ। पर उस तो पहला राष्ट्रपति ने मोहर लाउण तो पहला राजनीतिक पार्टियां भी बहुत तिखियां होकर चल रही ते पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां भी सिखर दे उत्ते अंदोलन नूं लै गईआं। अज सुखबीर सिंह बादल, मनजिंदर सिंह सिरसा ते नरेश गुजराल समेत कुछ होर नेता जिहड़े कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं मिल के आए आ, उन्होंने ये बेनती की है जी कि तुसीं घुग्गी ना मारियो इन्हां बिलों के उत्ते, तुसीं दस्तखत ना करियो क्योंकि इहदे नाल पंजाब दी किसानी दा लक टुट जाना। तुसीं दस्तखत करन दी थां दे उत्ते ये बिल वापस सदन दे विच ही भेज दिओ, संसद दे विच भेज दिओ। यही गल अज कांग्रेस के कुछ आगू कह के आए आ। उन्हां दे विच आपां जाणदे गुरजीत औजला होरी भी सीगे, रवनीत बिट्टू भी सीगे, चौधरी संतोख होरी भी सीगे, कुछ होर नेता भी सीगे। हुण कौन किहदी गल मन्नू कौन नहीं आपां कुछ कह नहीं सकते, पर हर एक दा फर्ज ये बनदा जिहड़ा भी पंजाब दे विचों वोट लैंदा, जिहड़ा भी पंजाब दे किसान वल्लों पैदा किया होया अनाज घट खांदा जां वध खांदा, वो इस वक्त खड़ा होवे ते हा दा नारा मारे। अज आम आदमी पार्टी का एक वफद आ जिहड़ा, जिहदे विच जरनैल सिंह भी सी, प्रोफैसर बलजिंदर कौर भी सी, हरपाल सिंह चीमा भी सी, ये राजपाल पंजाब VP सिंह बदनौर नूं मिल के आए आ। इन्हां ने उत्थे जाके मंग पत्र दिता इन्हां खेती आर्डीनेंसां दे खिलाफ। नतीजा कि निकलू ये वक्त दसूगा। पर कुछ क लोग इस वक्त इहो जे बेगैरत वाले बने हुए आ जिन्हां ने सब दा ध्यान अपने वाल खिंचिया। सनी देओल पंजाब दा पुੱਤ अखवाउंदा, सनी देओल गुरदासपुर तो संसद मैंबर बनिया। गुरदासपुर के लोग भी बाकी जिलिਆਂ ने वांग ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं, पर उन्हें यह गल कही है कि मोदी साहब ने जो किया कमाल कर दिखाया। उन्हें यह गल कही है जी कि किसानों को वधाई दिंदे आ, उन्हें कहा जी कि किसानों की आमदन बहुत वध जानी है इहदे नाल। पर मेरी एक निजी तौर के उत्ते बेनती है कि जिहड़े भी संसद मैंबरां नूं, जिहड़े विधायकां नूं, जिहड़े केंद्रीय मंत्रियों नूं लगदा कि इहदे नाल किसानी बहुत खुशहाल हो जानी है, उन्हां नूं एक साल, उन्हां नूं एक सीजन कोई ना कोई फसल बीज के उहदा मुੱਲ दुगਣਾ लैके दिखाउणा चाहिदा। जेकर वो खुशहाल हो गए फिर असीं कहांगे जी कि तुसीं प्रैक्टिकल तौर के उत्ते सानूं काम करके दिखाया। इसी कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के सानूं सुपने दिखाने बंद किए जाण, मरियां नूं मारन दी होर कोशिश ना की जावे। पंजाब देश का अन्नदाता भी है, पंजाब दे विच लहरां भी सब तो वध पैदा हुंदियां, पंजाब दे लोग जिताउंदे भी बहुत छेती है ते पंजाब दे लोग धोबी पटका भी बहुत छेती लवाउंदे आ। पहिलां जो बादल पिंड दे विच संघर्ष सिखर दे उत्ते पहुंचिया, इहदा असीं वर्णन करदे आ ते बाद विच करांगे टिप्पणी। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕੂਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਨੀਜਾ ਤਬਸਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਮ तो ऐसे करेंगे, ये तो इतिहास के दिन है, हमने ये बिल पास कर लिया, ये तो किसान भाईचारे के लिए बहुत उत्सव का दिन है। सो इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬੇਗੁਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CAA ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੂਤੂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਆ, ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ,
ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਕਿੰਟ 5 ਸਕਿੰਟ 10 ਸਕਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 4-4 5-5 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋੜਾ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਹ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ UPA ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, NDA ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਅ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 250 ਰੁਪਈਆ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 2500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, 6.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਗਏ ਆ,
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਘਟਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤੇ, ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੈਨ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਿੱਠ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ GST ਦੀ ਕਰ ਲਓ। GST ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੇ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੌਲ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2247 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75409 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21661 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। 1910 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ 475 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 500 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ ਤੇ 59 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ 255, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੋਂ 249, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 245, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 233, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 221 ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 151 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2860 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ 47 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 5 ਲੁਧਿਆਣੇ, 2 ਬਠਿੰਡੇ, 7 ਜਲੰਧਰ, 4 ਪਟਿਆਲੇ, 1 ਰੋਪੜ, 4 ਕਪੂਰਥਲਾ, 1 ਫਰੀਦਕੋਟ, 1 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 1 ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਮੋਗੇ, 2 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ 5 ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਖਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 1 ਹਫ਼ਤਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਖਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।